हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो चलो मित्रों आज मैथ्सनी अंदर जोईशुं धोरण 10 चैप्टर 2 बहुपदीओ। बरोबर, एनी अंदर आपने जोवाना छे स्वाध्याय 2.2 नो क्वेश्चन नंबर बीजो। बरोबर, ए अगाऊ आपने स्वाध्याय 2.2 नो क्वेश्चन नंबर 1 जोई गया छे। बरोबर, तो चलो मित्रों आपने सौप्रथम क्वेश्चन 2 नी सूचना वांचीए। शुं कहे छे? नीचे दर्शावेल संख्याओं अनुक्रमे द्विघात बहुपदीओना शून्योनो सरवाळो अने शून्योनो गुणाकार छे, ते परथी आपणे द्विघात बहुपदी मेळववानी छे। बरोबर, तो अहींया शुं कहे छे मित्रों? अहींया द्विघात बहुपदीओना शून्योनो सरवाळो अने शून्योनो गुणाकार, एटले के आ प्रथम संख्या छे ए शून्योनो सरवाळो छे अने बीजा नंबरनी संख्या ए शून्योनो गुणाकार छे। बरोबर, जो मित्रों आ प्रथम रकम है ए शून्यनो सरवाळो है और बीजा नंबरनी रकम ए शून्यनो गुणाकार है। बरोबर, तो सौप्रथम आपने शू करीशू? आ रकम एटले के शून्यनो सरवाळो शोधीशू। बरोबर, तो चलो आपने लखीशू शून्यनो सरवाळो। शून्यना सरवाळानुं सूत्र शुं छे? तो -b/a। बरोबर, चलो रकम कई छे? तो 1/4 बराबर -b/a। जो मित्रों बराबर होय तो आ बंने बाजुनी रकम सेम कहेवाय छे, एटले के सरखी कहेवाय छे। एनो मतलब बराबरनो मतलब ज ए छे के आ बाजुनी रकम पण सरखी, ए ज रीतना आ बाजुनी पण रकम सरखी होय छे। बरोबर, तो चालो अहींया आपणे लखीशुं माटे a बराबर 4 अने -b बराबर 1। बराबर, -b बराबर 1। जो मित्रों बी क्यारे पण माइनस होई ना सके। बरोबर, तो आपने शू करीशुं? एने धन बनावी दईशुं। बरोबर, अने हमेशा बी धन ज होय छे, तो आ निशानी चेन्ज थशे, तो आ बाजुनी निशानी माइनस थई जशे। बरोबर, तो जो मित्रों अहींया बी नुं मूल्य मळ्युं छे -1। बरोबर, चालो हवे आपणे शू करीशुं? शून्यनो गुणाकार। बरोबर, तो अहींया लखीशुं शून्यनो गुणाकार। चलो मित्रों शून्यनो गुणाकार, तो एनु सूत्र शुं छे? तो c/a। बरोबर, कई रकम लखीशुं? तो आ ए छे। बरोबर, कई -1 बराबर अहींया c नुं मूल्य आपने शोधवानुं बाकी छे। ए नुं मूल्य केटलुं छे? तो 4। तो अहींया लखीशुं 4। बराबर, तो जो मित्रों अहींया आपणे चौकड़ी गुणाकार करीशुं। c ने आ बाजू राखीशुं, 4 एका 4, परंतु अहींया माइनसनी निशानी छे एटले माइनस थई जशे। बरोबर, तो जो मित्रों अहींया c नुं मूल्य आपने मळी गयुं छे। बरोबर, चालो हवे शुं करीशुं? जो आपने शून्यनो सरवाळो अने शून्यनो गुणाकार बंने मळी गया छे, हवे एना परथी आपने द्विघात बहुपदी मेळववानी छे। बरोबर, तो एना माटे आपने सौप्रथम द्विघात बहुपदीनुं स्वरूप लखीशुं। तो जो मित्रों द्विघात बहुपदीनुं स्वरूप केवुं होय छे? तो p(x) बराबर ax નો વર્ગ પ્લસ bx प्लस c। बराबर, आ शू छे? तो द्विघात बहुपदीनुं स्वरूप छे। शुं छे? द्विघात बहुपदीनुं स्वरूप। बराबर, चालो हवे शुं करीशुं? चालो एनुं मूल्य केटलुं छे मित्रों? 4। बरोबर, तो अहींया लखीशुं 4x નો વર્ગ। पछी b नुं मूल्य तो अहींया -1 छे, तो प्लस नहीं करीए, हवे -1 करीशुं। बराबर, -1x। पछी c नुं मूल्य केटलुं छे? तो -4। तो ये प्लस है, तो एनी जगह -4 है एटले माइनस करीशुं। बराबर, तो जो मित्रों आ आपनो फाइनल जवाब। बराबर, छतां पण जो मित्रों टेक्स्ट बुकनी अंदर आ रीतना आप्युं छे, अहींया के लगाड्यो छे। बराबर, जेनो मतलब थाय छे जो 4x નો વર્ગ माइनस 1 ना लखीए तो चालशे, x करी देशुं -4। बराबर, ज्यां के बराबर 0 नहीं एवो एनो मतलब थाय छे। बराबर, तो आपने टेक्स्ट बुक प्रमाणे आ 2 लाइन लखी देशुं। बराबर, जो तमे अहीं सुधी लखशो तो पण तमारो जवाब कम्प्लीट ज गणाशे। बराबर, तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर बीजो जोईशुं। सौप्रथम रकम वांचीए। जो वर्गमूळमां 2 ए द्विघात बहुपदीनो शून्यनो सरवाळानी संख्या छे अने आ बीजा नंबरनी छे शून्यनो गुणाकार छे। बराबर, तो आपने सौप्रथम शून्यनो सरवाळो शोधीशुं। बराबर, तो आ रकम। बराबर, तो चलो स्टार्ट करिए। अहीं लखीशुं आपने शून्यनो सरवाळो। बराबर,
જો મિત્રો શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર શું છે તો -b/a. ચાલો એની રકમ કઈ છે તો અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર -b/a. જો મિત્રો અહીંયા કશું નહીં તો આપણે 1 કરી દઈશું બરાબર. તો જો મિત્રો હવે a બરાબર 1 થશે બરાબર, માટે a બરાબર 1 અને -b બરાબર કેટલા થશે વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર. -b બરાબર વર્ગમૂળમાં 2 થશે. અને જો મિત્રો આપણને ખ્યાલ જ છે કે b ક્યારે પણ ઋણ હોઈ ના શકે, એટલે કે માઇનસ હોઈ ના શકે, તો એ ધન જ હોય છે બરાબર. તો આપણે નિશાની ચેન્જ કરીશું તો આ બાજુ વર્ગમૂળમાં 2 એ માઇનસ થઈ જશે બરાબર, આ રીતના. ચાલો હવે બીનું મૂલ્ય મળી ગયું છે -વર્ગમૂળમાં 2. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર. તો અહીંયા લખીશું આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર સૂત્ર શું છે ગુણાકારનું તો c/a બરાબર. કઈ રકમ લખીશું તો 1/3 બરાબર. તો ચાલો અહીંયા આપણે લખીશું 1/3 બરાબર c નું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું બાકી છે બરાબર. એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા 1, તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 બરાબર. ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું આ રીતના. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું c આ બાજુ રાખીશું એટલે 3c, 3 ગુણ્યા c એટલે 3c થશે, અને 1 1 એટલે આ બાજુ 1. હવે જો મિત્રો અહીંયા c અલગ કરવાનો છે બરાબર. c ને અલગ કરીશું તો 1/3 જવાબ આવશે. c નું મૂલ્ય આટલું આવશે બરાબર, c બરાબર 1/3. હવે આપણે શું કરીએ છીએ, જો અહીંયા શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર બંને મળી ગયા છે તો તેના પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું અહીંયા, તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ લખીશું બરાબર. તો શું છે p(x) બરાબર ax² + bx + c બરાબર. આ શું છે તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ છે બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, અહીંયા એનું મૂલ્ય કેટલું છે મિત્રો 1, તો અહીંયા આપણે કરીશું ax², પછી બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા પ્લસ છે પરંતુ અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ છે, તો અહીંયા માઇનસ કરી દઈશું વર્ગમૂળમાં 2x. ચાલો સીનું મૂલ્ય તો અહીંયા +1/3 થશે બરાબર. જો મિત્રો આટલું લખશો તો પણ આ જવાબ સાચો જ છે બરાબર. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે લખીએ તો અહીંયા 3 છે તો છેદમાં દરેક જગ્યાએ સમછેદી બનાવેલું છે બરાબર, એટલે દરેકના સરખા છેદ બનાવેલા છે. તો આપણે બધાને આ બંને સંખ્યાને 3 વડે ગુણવા પડશે. જો મિત્રો અહીંયા 1x² ગુણ્યા 3 કરીશું અને છેદમાં 3 બરાબર, માઇનસ અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2x ગુણ્યા 3 અહીંયા છેદમાં 3 +1/3 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સમછેદી થઈ ગયા એટલે બધાના સરખા છેદ. તો હવે શું કરીશું, અહીંયા ગુણાકાર ઉપર 3x² થશે અને અહીંયા આ 3 છે ગુણા કરીશું એટલે આગળ આવી જશે -3 વર્ગમૂળમાં 2x + 1 બરાબર. હવે અહીંયા એક જ વખત 3 લખીશું બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે તો આ રીતના છેદમાં 3 છે એને આ રીતના લાવી દીધા છે બરાબર, અને 3x² - 3/2x + 1 આ રીતના ટેક્સ્ટ બુકની અંદર છે બરાબર. તો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો મિત્રો આ પ્રથમ રકમ છે એ શૂન્યનો સરવાળો છે અને આ બીજા નંબરની રકમ એ શૂન્યનો ગુણાકાર છે બરાબર. તો ચાલો આપણે દાખલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ શૂન્યનો સરવાળો બરાબર. તો અહીંયા લખીશું આપણે શૂન્યનો સરવાળો. તો એનું સૂત્ર શું છે મિત્રો, -b/a છે બરાબર. એની રકમ કઈ છે અહીંયા તો 0 છે, 0 બરાબર -b/a. અહીંયા કશું નહીં તો આપણે 1 લખી દઈશું.
ચાલો આ રીતના આપણે બરાબર છે એટલે અહીંયા માટે એ બરાબર કેટલા થશે તો 1 અને માઇનસ બી બરાબર કેટલા તો અહીંયા 0 છે બરાબર. તો આપણે ખ્યાલ છે મિત્રો માઇનસ બી ક્યારે હોઈ ના શકે તો બી હંમેશા ધન જ હોય છે. તો આપણે આ નિશાની ચેન્જ કરીશું તો આ બાજુ માઇનસ આવશે પરંતુ 0ને માઇનસ કે કોઈ પણ નિશાની લાગતી નહીં તો 0ને પણ નહીં લાગે બરાબર. તો અહીંયા બીનું મૂલ્ય શું છે 0 બરાબર. ચાલો હવે આપણે શું કરીશું તો આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર શોધીશું બરાબર. ચાલો અહીંયા લખીશું આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર. તો જો મિત્રો શૂન્યનો ગુણાકારનું સૂત્ર શું છે તો C/A છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા શૂન્યના ગુણાકારની રકમ કઈ છે તો વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર. ચાલો C શોધવાના છે એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા 1 તો આપણે અહીંયા લખીશું 1 બરાબર. ચાલો અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું C ને આ બાજુ રાખીશું બરાબર. માટે C બરાબર અહીંયા 5 એકા 5 પરંતુ કેવા આવશે વર્ગમૂળમાં 5. તો અહીંયા આપણે મળી ગયું Cનું મૂલ્ય કેટલું છે તો વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર. હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ સૌપ્રથમ લખીશું. તો અહીંયા લખીશું P ઓફ x બરાબર ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર. આ શું છે તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ છે બરાબર. ચાલો હવે આપણે દાખલો આગળ ચલાવીશું. જો અહીંયા a બરાબર એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા તો 1 છે બરાબર. તો ax². બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા 0 છે બરાબર. તો પ્લસ 0x પ્લસ સીનું મૂલ્ય તો વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર. ચાલો હવે શું કર્યું છે જો મિત્રો આટલું લખશો તો પણ તમારો જવાબ સાચો ગણાશે બરાબર. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં શું કર્યું છે જો કે લખ્યો છે બરાબર. કે કૌંસમાં અહીંયા 1 ના લખીએ તો ચાલશે x². અહીંયા જો મિત્રો 0 સાથે xને ગુણીએ તો 0 જવાબ આવશે. તો આપણે એને નહીં લખતા પ્લસ વર્ગમૂળમાં 5 કરી દઈએ બરાબર. ચાલો હવે શું છે જ્યાં કે બરાબર 0 ના હોય બરાબર એનો મતલબ એ થાય છે. ચાલો આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. શું કહે છે 1 અને અહીંયા પણ 1 છે બરાબર. આ પ્રથમ રકમ છે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળાની સંખ્યા છે અને બીજી છે શૂન્યોના ગુણાકારની છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શૂન્યનો સરવાળો શોધીશું બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે શૂન્યનો સરવાળો બરાબર. શૂન્યનો સરવાળો બરાબર સૂત્ર શું છે મિત્રો -b/a બરાબર. -b/a. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે કઈ રકમ છે તો 1 છે બરાબર. તો અહીંયા 1 લખીશું બરાબર -b/a બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા 1ની નીચે કશું નહીં તો આપણે 1 કરી દઈશું. ચાલો હવે અહીંયા શું કરીશું a બરાબર 1 અને -b બરાબર પણ 1 થશે બરાબર. અને -b બરાબર પણ 1 થશે. જો મિત્રો b ક્યારે પણ માઇનસ ના હોય તો અહીંયા આપણે નિશાની દૂર કરીશું તો એ નિશાની અહીંયા આવશે બરાબર. -1 થઈ જશે. ચાલો બીનું મૂલ્ય તો -1. હવે શું કરીશું તો જો મિત્રો શૂન્યનો ગુણાકાર કરીશું બરાબર. અહીંયા આપણે કરીશું શૂન્યનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર એનું સૂત્ર શું છે તો C/A છે બરાબર. તો જો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા કઈ રકમ લખીશું આ 1 બરાબર. તો અહીંયા લખીશું 1 બરાબર સીનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે. એનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે 1 તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 બરાબર. ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 1 એકા 1 અને સી આ બાજુ રાખીશું બરાબર. ચાલો 1 એકા 1 એટલે અહીંયા 1 થશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સીનું મૂલ્ય મળી ગયું છે. હવે આપણે શું કરીએ છીએ જો અહીંયા શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર બંને મળી ગયા છે તે પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એનું સ્વરૂપ લખીશું દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ p ઓફ x બરાબર ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર. આ શું છે તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ છે બરાબર. હવે આપણે શું કરીશું અહીંયા ચાલો એનું મૂલ્ય લખીશું બરાબર. એનું મૂલ્ય કેટલું છે અહીંયા 1 તો અહીંયા લખીશું આપણે 1x²
પછી બીનું મૂલ્ય કેટલું છે તો અહીંયા પ્લસ છે પરંતુ અહીંયા -1 તો અહીંયા કરીશું -1x. સીનું મૂલ્ય તો +1 છે બરાબર. ચાલો મિત્રો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે લખી દઈએ. અહીંયા 1 ના લખીએ તો ચાલશે એટલે x² માઇનસ અહીંયા પણ 1 ના લખતા +1 બરાબર, જ્યાં k બરાબર 0 નહીં બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ જોઈએ. જો મિત્રો આ સૌપ્રથમ રકમ છે એ શૂન્યનો સરવાળાની છે અને બીજા નંબરની એ શૂન્યના ગુણાકારની છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, શૂન્યનો સરવાળો શોધીશું બરાબર. તો અહીંયા લખીશું શૂન્યનો સરવાળો. શૂન્યનો સરવાળો બરાબર શું સૂત્ર છે તો -b/a છે બરાબર. હવે જો મિત્રો કઈ રકમ લખવાની છે આપણે આ તો -1/4 બરાબર અહીંયા લખીશું -b/a બરાબર. ચાલો અહીંયા શું છે a બરાબર 4 અને b બરાબર -1 લખીશું બરાબર. a બરાબર 4 અને -b બરાબર -1 બરાબર. જો મિત્રો આપને ખ્યાલ છે -b ક્યારે ના હોઈ શકે બરાબર, જે હંમેશા ધન જ હોય. તો અહીંયા આપણે લાવતા શું થશે માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે એટલે અહીંયા પણ ધન થઈ જશે બરાબર. ચાલો બીનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું છે 1. હવે આપણે કરીશું શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર. અહીંયા આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર કરીશું બરાબર. શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર શું છે તો c/a. કઈ રકમ લખીશું તો આ એ બરાબર. 1/4 બરાબર સીનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે. એનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે તો 4 છે બરાબર. તો એ લખીશું 4. તો જો મિત્રો હવે શું કરીશું ચોકડી ગુણાકાર બરાબર. 4 એકા પરંતુ સી આ બાજુ રાખીશું 4 ગુણ્યા સી તો અહીંયા 4c કરીશું બરાબર. અને અહીંયા 4 એકા 4. હવે આપણે શું કરવાનું છે સીને અલગ કરવાનો છે અને 4 આ 4 નીચે છેદમાં આવી જશે બરાબર. 4 એકા 4 તો અહીંયા સીનું મૂલ્ય કેટલું રહેશે 1 બરાબર. ચાલો હવે આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ મેળવવાનું છે બરાબર. તો અહીંયા લખીશું p(x) બરાબર ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર. ચાલો હવે આપણે અહીંયા a બરાબર શું છે એનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે મિત્રો તો એનું મૂલ્ય 4 છે બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખીશું 4x² અને બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા 1 છે તો પ્લસ છે એટલે પ્લસ 1x કરી દઈશું. ચાલો 1x અને સીનું મૂલ્ય પણ 1 છે બરાબર. ચાલો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે લખી દઈએ કે 4x² પ્લસ 1 ના લખીએ તો ચાલશે x પ્લસ 1 બરાબર, જ્યાં k બરાબર 0 ના હોય બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. શું કહે છે આ જે પ્રથમ રકમ છે એ શૂન્યના સરવાળાની છે અને બીજા નંબરની એ શૂન્યના ગુણાકારની છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શોધવાની છે શૂન્યનો સરવાળો બરાબર. તો અહીંયા લખીશું શૂન્યનો સરવાળો બરાબર. એનું સૂત્ર શું છે તો -b/a. તો કઈ રકમ લખીશું અહીંયા 4 બરાબર -b/a. અહીંયા કશું નહીં તો આપણે 1 કરી દઈશું. ચાલો અહીંયા a બરાબર 1 અને -b બરાબર 4. તો અહીંયા આપણે a બરાબર 1 કરીશું અને -b બરાબર 4 કરીશું બરાબર. જો મિત્રો આપણે ખ્યાલ છે b ક્યારે પણ માઇનસ ના હોય તો અહીંયા આપણે પ્લસ કરી દઈશું. તો આ નિશાની આ બાજુ આવી જશે બરાબર. તો -4 થઈ જશે. તો બીનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું છે -4. હવે આપણે શોધવાનું છે શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર. તો અહીંયા આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર એનું સૂત્ર શું છે તો c/a છે બરાબર. c/a. તો જો મિત્રો અહીંયા કઈ રકમ છે 1 તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 બરાબર c શોધવાનું છે. એનું મૂલ્ય અહીંયા આપ્યું છે કેટલું છે 1 બરાબર. ચાલો અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. જો મિત્રો c આ બાજુ રાખીશું એટલે 1 એકા 1 અહીંયા થઈ જશે. તો c નું મૂલ્ય કેટલું છે 1.
ચાલો હવે આપણે શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર મેળવી લીધા. હવે એ પરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ લખીએ. પી ઓફ એક્સ બરાબર એ એક્સનો વર્ગ પ્લસ બીએક્સ પ્લસ સી બરાબર. આ છે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ બરાબર. ચાલો હવે આપણે લખીશું અહીંયા એ બરાબર કેટલો છે, એનું મૂલ્ય અહીં કેટલું છે તો 1 છે. તો આપણે લખીશું 1 એક્સનો વર્ગ. ચાલો બીનું મૂલ્ય તો અહીંયા -4 છે તો પ્લસની જગ્યાએ આપણે માઇનસ કરી દઈશું, -4x. અહીંયા તો +1 છે બરાબર. ચાલો મિત્રો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે. છતાં પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે લખી દઈએ કે કૌંસમાં અહીંયા 1 ના લખીએ, એક્સનો વર્ગ કરી દઈશું -4x + 1 બરાબર, જ્યાં કે બરાબર 0 ન હોય બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ સ્વાધ્યાય 2.2નો ક્વેશ્ચન નંબર અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. અને જો મિત્રો હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો અને તેમને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેજો. થેન્ક યુ મિત્રો.